హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి రెజ్లర్స్కి ఫైల్మాన్లందరికీ కూడా మ్యాట్ సప్లై చేయడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులంతా సిద్ధమయ్యారు. కేటీఆర్ బర్త్డే ఈ నెల 24వ తారీఖు రోజు. దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం అఖాడాలకు మ్యాట్ సప్లై చేస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్కి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఎన్ని అఖాడాలు ఉన్నాయి, ఎంత కష్టపడతారు, ఎన్ని మెడల్స్ కొట్టిరు, దానికోసం ఎంత శ్రమించాల్సి వస్తుంది అనేటువంటిది మనందరికీ తెలిసిందే. అంత ఈజీగా జిమ్కి వెళ్ళినటువంటి రీతిలో బాడీ బిల్డ్ చేయడానికి లేదు. అక్కడ ఇది డిఫరెంట్ స్టైల్లో పెరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆల్రెడీ మెడల్ కొట్టినటువంటి అబ్బు, తర్వాత రాజా యాదవ్, వీళ్ళంతా చాలామంది ఉన్నారు రెజ్లర్స్. ఒకసారి విజువల్స్లో చూపించమని వీడియో జర్నలిస్ట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. చాలామంది ఉన్నారు, అమ్మాయిలు ఉన్నారు, వీళ్ళంతా కూడా రెజ్లింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి విజువల్స్ చూడొచ్చు. ఒకసారి స్టేజ్ పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరితో మాట్లాడిద్దాం, ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది మెడల్స్ కానీ. అబ్బుజీ, आप क्या बोलेंगे जो अखाड़ा में जितना ट्रेनिंग लेना है, जितना मेहनत करना है मेडल के लिए, क्या क्या करना है, जो इन लोग मैट दे रहे उसमें मगर क्या क्या रहता है आपका, जो जितना मेहनत करना पड़ता ना, आप क्या मैसेज दे देंगे यूथ को, नेक्स्ट जनरेशन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूथ के लिए एक मैसेज देता हूँ कि यूथ को बहुत हार्ड वर्क है इसमें, कि बहुत सारे चीज़ों की कुर्बानी होती है पहले तो, यानी यूथ हर कुछ छोड़ देना पड़ता है इसके लिए, और बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता, और यानी इसको दिल से और दिमाग से करना पड़ता, और एकदम मेंटली और डिसिप्लिन के साथ। कितने साल लगा वहाँ पहुँचने के लिए? 13 ईयर्स। 13। आपको कैसा ये इसमें इंटरेस्ट कैसा आया? कोई बोले, किसी को देख के इंस्पायर हुए, क्या बोले? वालिद के जज्बे को देख के, इसलिए। आप कुछ बोलिए, आपका मायना जो वहाँ रीच होने के, टारगेट रीच होने के, क्या क्या बोल सकते हैं? क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता, क्या क्या करना सुबह से शाम तक? सर इसमें क्या है, एक प्लेयर ही जानता और उसका कोच जानता, क्योंकि प्लेयर के हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके हर चीज़ उसके कोच के हाथ में होता, जो उसको ट्रेनिंग करते हर चीज़, यानी कोच के माइंड से चलना पड़ता। कोच जितनी हार्ड वर्क कराए उतनी करना पड़ता, क्योंकि इसमें कोच अगर प्लेयर जितना हार्ड वर्क करा कोच का और उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कराने का होता वर्कआउट में। अगर प्लेयर बीच में से गिव अप दे दिया तो कोच का भी मन नहीं होता कि इसको प्रैक्टिस ज़्यादा कराने के लिए। तो प्लेयर का भी काम है कि 100% कोच को दो सबसे पहले, और बाद में कंपटीशन। इसके लिए थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, दोस्तान, अपना पर्सनल टाइम। कुर्बानी में हर चीज़ आता, जब बात कुर्बानी की आई तो बहुत सारे चीज़ आते हैं कुर्बानी के लिए, परिवार को भी छोड़ देना पड़ता हमारे जी। రాజా రామ్ యాదవ్ ఉన్నారు, రాజా యాదవ్ గారు, తెలుగు వచ్చిందా మీకు? नहीं हिंदी आता। आप क्या बोलेंगे? आप अबू जी बोले अभी, आप क्या बोलेंगे? अभी जो पहलवानी के लिए जो भी सेक्रीफाइस है वो बहुत कम लोग पहलवानी में आजकल आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं। पहलवानी के लिए ये कहना चाह रहा हूँ कि सुबह आइए, मॉर्निंग वर्कआउट कीजिए, बड़ों छोटों का अदब करिए। रेगुलर जिम से, जो रेगुलर एक्सरसाइज से डिफरेंस क्या है? जिम में और पहलवानी में बहुत फ़र्क है। जिम में आप जाते हैं वो स्टेरॉइड इंजेक्शंस वगैरह टैबलेट्स ये यूज़ करते हैं। पहलवानी में पूरा देसी डाइट रहता, जैसे घी, बादाम, दूध ये लेना पड़ता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर उस्ताद खलीफा जो तालीम के देख रेख करते वो लोग पहलवानों को अच्छे से तब मतलब उन्हें समझाते कि तालीम में कैसा एक्सपेक्ट करना छोटे बड़े की मेहनत के लिए। वाइड में बताएंगे अबू जी, आप जितना बॉडी बिल्डिंग करें आप दोनों, अगर इसमें कुछ भी नो स्टेरॉइड्स, नो इंजेक्शन, नो दूसरा कौन सा भी नहीं है? कुछ सा भी नहीं है। ये हमारे अबू भैया है पहलवान। हम 2019 में हैदराबाद केसरी फाइनल लड़े सो है ऑलरेडी। 2019 में रनर अप रहा हूँ मैं, विनर रहे। आप रनर अप है? हाँ रनर अप है। ग्रेट। अरे दोनों को मुबारक, पहले अबू भाई को मुबारक, आपको भी मुबारक। हाँ बराबर दिख रहे आप देखे तो, आप लोगों को देखे तो हम भी ऐसा बनना बोल के दिखता हमारा भी, मगर काम में लगे हैं हम लोग, टाइम नहीं मिल रहा हमारे को एक्चुअली। बोले सब कुछ छोड़ देना बोल के, तो जॉब नहीं छोड़ सकते हूँ इसलिए थोड़े लोगों से भी बात करेंगे। అన్నా ఏం చెప్తారు ఈ రోజు ప్రోగ్రాము? अगर आप तेलुगु समझे तो मैं तेलुगु में पूछूंगा, आप हिंदी में बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, कौन सा भी चलेगा पब्लिक के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलम पहलवान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन, और वैसे मैं भी एक सीनियर रेसलर हूँ। और तेलंगाना से पहले आंध्रा था, आंध्र प्रदेश में 10 बार मेरा गोल्ड मेडल है। और पहले आंध्रा केसरी होती थी, आंध्रा केसरी में भी डबल गोल्ड मेडल हूँ मैं। और उदाराम केसरी, ऐसे कई केसरियाँ हैं जिसमें मेरा मेडल है। और मैं 10 बार नेशनल को गया हूँ, मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ मैं एक।
एसोसिएशन में आने से पहले मैं एक बेस्ट अच्छा रेजलर भी था, उसके बाद सीनियर रेजलर हूँ। और मैं अलीस्ताद अखाड़े से मेरा ताल्लुक है। आपका कितना है उम्र, कितने साल का? मेरा उम्र 49 है अभी। 49 का नहीं, जिससे आप 29 दिख रहे हैं। जी, अब हम डेली हम वर्कआउट करते हैं, अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। हम अलीस्ताद अखाड़े से है, हमारे उस्ताद जफ़र पहलवान है। और हम ये एसोसिएशन में आने के बाद तकरीबन हम 15 साल से एसोसिएशन में काम कर रहे हैं। हमने एसोसिएशन में तकरीबन बच्चे 150 से बच्चे हर साल नेशनल को जाते, तकरीबन बच्चे नेशनल इंटरनेशनल भी गए हुए हमारे एसोसिएशन के थ्रू। जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कराती, चैंपियनशिप कराती, फिर इसका स्टेट चैंपियनशिप होता है, स्टेट एसोसिएशन कराती, उसके बाद नेशनल को जाते, फिर नेशनल से बच्चे सेलेक्ट होकर नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप को गए। कई बच्चों का मेडल भी है, कई बच्चे नेशनल में ही मेडल लगाए हुए हैं। तकरीबन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ये काम करते हुए आ रही है यहाँ तक। अब हमको श्रीनिवास यादव साहब पूरे कितने हैदराबाद में रेजलर्स जो पहलवान जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तक, पूरा वहाँ से वो जमाना से अब तक कितने? अभी तो अखाड़ों का बोल सकते हैं, पहलवानों का इसलिए नहीं बोल सकते। हर एज हर टाइम में एक नए अखाड़ा है, नया बैच आते जाता, नया बैच फिर चेंज होता रहता है। आपको नॉलेज है सो तुम्हें, आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन, कितने अखाड़ा है? अभी अखाड़े तो 120 अखाड़े हैं, जिसमें 98 अखाड़े जो है सो अफिलेशन हुए हुए हैं। जो अफिलेशन अखाड़े जो पुराने हैं, जो वर्क नहीं कर रहे हैं अभी भी, इसके बाद में भी वही अखाड़े हैं। और नए अखाड़े जिसमें बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके मेडल्स लग रहे हैं अब, वो भी बच्चे हैं। तकरीबन 150 बच्चे हर साल स्टेट से नेशनल को जाते, वहाँ नेशनल में मेडल लगाते, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे आते आ रहे हैं। और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू काम कर रही है। इसलिए अंडर 17 का एक टूर्नामेंट हुआ था, अंडर 17 का एक विक्टी प्ले ग्राउंड में टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें हम तलसानी श्रीनिवास यादव साहब को चीफ गेस्ट बुलाए थे। वहाँ पर बुलाने के बाद वो पहलवानों को देखने के बाद वो बोले कि मेरे को पहलवानों के लिए कुछ करना है, वो हमारे से बात करे। फिर मैं और चेयरमैन साहब दोनों मिलकर उनसे एक डिस्कशन करे। उसके बाद 4 बार लिस्ट बनी, 4 बार क्या चीज़ होना। एक MLA क्वार्टर्स में भी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी हम जो है सो एक उनको प्रपोजल रखे थे कि भाई बच्चों को टिकट होना है, उसके बाद में बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम होना है। फिर जो रेसलिंग के अखाड़े इतने हैं जिसमें मैट नहीं है, कई अखाड़ों में मट्टी में प्रैक्टिस करते वो लोग, उसके बाद मैट पे आके लड़ने में प्रैक्टिस में कुश्ती में उनको प्रॉब्लम होता। तो ये चीज़ हम मिनिस्टर साहब को समझाते, एक्स मिनिस्टर साहब उसको एक्सेप्ट करके जो है सो उन्होंने बोले हम अखाड़ों को मैट दिलाएंगे। वहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। फिर कितना खर्च होता है मैट में? एक मैट 3,000 साढ़े 3,000 का मैट रहता, तकरीबन 72 मैट रहता। वो ज़्यादा होता 3-4 लाख का होता, लेकिन मिनिस्टर साहब जो मंगा रहे 30 से 35 लाख का मैट मंगा रहे पूरी अखाड़ों। శ్రీనివాస్ యాదవ్ మ్యాట్స్ తెప్పిస్తా ఉన్నారు అఖాడాల కోసం సంబంధించి, వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇంకా యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది. ఆప్కా నామ్, మీ పేరేం పేరు? संदीप यादव संदीप यादव मेरा సందీప్ యాదవ్ గారు, మీరు ఎక్దమ్ ఫిట్గా అనిపిస్తా ఉన్నారు. ఎప్పటి నుంచి చేస్తా ఉన్నారు? हिंदी बोल रहा हूँ। కబ్ సే కర్ రहे हैं? मेरे को 4-5 साल हो गए। कैसे इंटरेस्ट आया? मेरे फादर पहलवान थे, मेरे परदादा भी पहलवान थे, अच्छा, आप पूरा कंटिन्यूशन, खानदानी पहलवान है हम। पूरा खानदान फाइल में? हाँ, हाँ? कैसा लगता आपको? बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा कुछ नहीं था, बड़े भाई से एक्सपीरियंस हुआ है हमने, बड़े भाई से, बड़े पिताजी से एक्सपीरियंस हुए से, तो ये लाइन में आए। अब इधर ఇక్కడ రాను. మీ పేరేం పేరన్నా? నా పేరు ఆనంద్ యాదవ్. ఆనంద్ యాదవ్ గారు, మీరేం చెప్తారు? పైల్వాని అంటేనే అది ఒకటి, ప్రతి ఒక్కటి అంటే స్పోర్ట్స్కే మంచిది గేమ్ అంటే పైల్వాని, రెజ్లింగ్. ఇప్పుడు సలసని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు MLA గారు మాకు మైట్లు ఇస్తున్నాడు ప్రతి ఒక్క తాలీంకి. మేము అందరము ఇప్పుడు గ్యాదరింగ్ అయ్యేది కారణం అదే. ఇప్పుడు మా తాలీంలో అవి నేషనల్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు. మా తాలీం పాత తాలీం మాదివి, 120 ఏళ్ళ పాత తాలీం మాది. మా తాతల పైల్వాన్లు ఉండే, మా కాకల పైల్వాన్లు, మా డాడీల పైల్వాన్లు, అట్లా పైల్వాని కాందా నుంచి వచ్చింది ఇదంతా. ఇప్పుడు మేమే పైల్వాన్లం, మేము ఎన్నోసార్లు సర్వీస్. నేను 10 సార్లు నేను నేషనల్ ప్లేయర్ని. నా టైంలో నేను ఆంధ్రాకి 2 సార్లు మిడిల్ దాకినాను. అట్లా ఎంతోమంది ఉన్నారు మా పాత పైల్వాన్లు అంతా, టీం అంతా. ముఖ్యంగా చూస్తూ ఉన్నాం కదా, జనరల్గా అబ్బాయిలు జనరల్గా మేల్ ఎక్కువగా కనపడతా ఉంటారు. ఇక్కడ చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం. అప్కబి చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు. మీకు ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది రెజ్లింగ్ వైపు రావడానికి? మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరేం పేరు? నా పేరు అనుష, నేను దర్గా నుంచి వచ్చాను. రెజ్లింగ్ చేయాలన్న ఆలోచన, మా డాడీ వెయిట్ లిఫ్టర్ ఉండే, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వల్ల డాడీ చేయలేకపోయిండు. చిన్నప్పటి నుంచి అంటే 6th క్లాస్ నుంచి డాడీ ఇదే ఫీల్డ్లో వేసిండు మమ్మల్ని. అక్క, చెల్లె, తమ్ముడు ముగ్గురిని రెజ్లింగ్లోనే వేశాడు. అండ్ మాకు ఫైనాన్షియల్గా ఏ సపోర్ట్ లేకుండే, ఒక్క బండి మీద ముగ్గురం పోతుండే. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా చాలా హార్డ్ వర్క్ అయింది. అలాగే కంటిన్యూ చేసి 15 నేషనల్ సర్టిఫికెట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, అండ్ సర్టిఫైడ్ కోచ్ని కూడా నేను. నా విన్నపం ఏంటి అంటే, నా దగ్గరికి వచ్చే పిల్లలకి ఇప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. రోడ్డు పైన చేయాల్సి వస్తుంది పిల్లలు కూడా. వాళ్ళకి ఏమైనా ఫైనాన్షియల్గా కానీ, ఇప్పుడు మ్యాట్స్ ఇస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు,
అవే మ్యాట్స్ మాకు కూడా ఇస్తే గర్ల్స్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తాం, ఇంకా ముంగట్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఉంటుంది మాకు కూడా. ఇంటర్వ్యూలో అదే చెప్పాను, జనరల్గా ఫైల్ మాన్ అంటే జనరల్గా జెంట్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటారు, మొదటి నుంచి బాయ్స్ ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ చూపిస్తారు, చాలా తక్కువ మంది మంది. ఉన్నారు, గర్ల్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నారు. మీరు ఎట్లాంటి హర్డిల్స్ ఫేస్ చేస్తారు అనుష గారు? జనరల్ ఇంతమంది ఉన్నారు, మీరు లైక్ మాకు ట్రైనింగ్ చేయడానికి రోడ్ పైన చేస్తాము. దాంతో ఇప్పుడు మ్యాట్ లేవు కదా, రోడ్ పైన చేస్తున్నాము. సో ఇంజురీ అవుతుంది, అవన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి. ఇంకా ట్రావెలింగ్కి ఇక్కడ గచ్చిబౌలి కానీ ఎల్బీ స్టేడియం కానీ ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది, అక్కడ ఎల్బీ స్టేడియం కూడా 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది. నియర్ బై ఉంటే మా ఏరియాలో కూడా మా ప్రాంతం నుంచి గర్ల్స్ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది మ్యాట్స్ ఉంటే. జనరల్గా అమ్మాయిలు అంటే చాలా సుకుమారంగా సున్నితంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు, జనరల్గా చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు. సో ఈ ఫీల్డ్ ఇది ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఎట్లా? అసలు రెజ్లింగ్ సైడ్ ఎట్లా వచ్చింది? ఏం పేరు? నా పేరు ప్రణవి. ఎట్లా అంటే అది అలా ఇంట్రెస్ట్గా వచ్చేస్తుంది. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా రెజ్లింగ్ అంటే చాలా ఇష్టము. ఈ మధ్య నేను ఒక 2 years అలా అయింది జాయిన్ అయ్యి. అప్పటి నుంచి నాకు ఈ లైక్ మా మ్యామ్ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇలా రోడ్ మీద చేయడం వల్ల ఇంజరీస్ అవన్నీ మళ్ళీ అందరూ ఉంటారు కాబట్టి అంత అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి. జనరల్గా హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతం చాలా మనం చూస్తున్నాము, ఈవ్ టీజింగ్ ఇట్లాంటిది. సో నువ్వు కొంచెం రెజ్లింగ్ సైడ్ వచ్చేసినావు, కొంచెం స్టామినా ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తావు, ఎవడేమన్నా అంటే కూడా ఇచ్చేస్తావా? సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లాగా కూడా ఉంటుంది, అలా ఆ ఆస్పెక్ట్లో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో అది కూడా నేర్పుతుంటారా మీరు? జనరల్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ జనరల్గా అమ్మాయిల పైన యూటీజింగ్ చేస్తుంటారు, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అని నేను నేర్పిస్తాను. మ్యాట్ ఉంటే మాకు స్టూడెంట్స్కి కానీ మాకు కానీ చాలా యూజ్ అవుతుంది. మీకు అదే మా ద్వారా మేము ఆశించేది అయితే ఒక మ్యాటే, దాని గురించి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అమ్మాయిలు కూడా మాట్లాడించి అంటారు. మీ పేరేం పేరు? मेरा नाम अनमोल सिंह पारचा है. हमारे पिताश्री का नाम विकी सिंह पारचा है. हाँ. जी बोलिए, आप कैसे आए इसमें? रेसलिंग में हाँ, वो मतलब मेरे बड़े भाई प्रैक्टिस करते थे तो हम वहाँ देखते थे, छोटे छोटे से थे हम लोग. तो मेरे बड़े भैया ने बोले करती, मैं हाँ मैं करती हूँ बोल के नेशनल तक खेले हम. अगर कोई कुछ टीजिंग में कुछ करे दे देती हूँ. हाँ बराबर. कितने जनों को मार सकते थे? 4-5 जनों को तो दे इजीली. मेरे जैसे लोगों को 4 लोगों को हाँ उठा के फेंक देती हूँ. ఇది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మా రెజ్లింగ్ అంటే. बिलोंग तो हम लोग हरियाणा से ही करते, मतलब यहाँ रहते, हमारी आवाज़ से ही लोग डर जाते. हाँ. ఇది అంటే జనరల్గా రెజ్లింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాన్ఫిడెంట్ అట్లా ఉంటుంది జనరల్గా. మామూలుగా ఏ స్పోర్ట్స్ నేర్చుకున్నా కూడా అది ఉండకపోవచ్చు, కొంచెం పేరు వస్తుండొచ్చు, కానీ ఆ రెజ్లింగ్ దీంట్లో ఫైల్మాని ఉన్నటువంటి ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో సెల్ఫ్ డిఫెన్స్తో పాటు ఇంకేదైనా సాధించేటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పం కూడా వస్తుంది. సో చాలా ఉంటాయి, చూస్తూ ఉన్నాం, మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేద్దాం. भैया आप क्या बोलेंगे? पूरा कितने अखाड़े हैं, इतने जरे यंगस्टर्स इंटरेस्ट बता रहे हैं उन लोगों और रेजलिंग की तरफ बता रहे हैं उन लोग. आजकल जितना नया नया स्पोर्ट्स आने के बाद भी इतने जने हैं, इन लोग को सीधा फैसिलिटीज़ बराबर फैसिलिटीज़ क्या देना चाहिए? ఇప్పుడు పెద్దలు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వచ్చారు. ఆయన ఒక స్టెప్ ముంగట తీసుకొని పైల్వాన్ల కోసము మ్యాట్ ఏదైతే యూజ్ వస్తుందో ప్రాక్టీస్ కోసము, దానికోసం అయితే చాలా పెద్ద కార్యక్రమం తీసుకొని హైదరాబాద్లో ఎన్నైతే తాలీంలు ఉన్నాయో అన్ని తాలీంలకి ఇవ్వడానికి ముంగటకు వచ్చాడు. చాలా థ్యాంక్ఫుల్ టు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి. మీ పేరు ఏం పేరు? నా పేరు మెట్టు సాయి కృష్ణ. సో ఇది హైదరాబాద్ రెజ్లర్స్కి సంబంధించిన అసోసియేషన్ చైర్మన్ ఉన్నారు. ఖలీఫా గారు మీరేం చెప్పండి. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. मैं मुबाज़रत दौला अखाड़े का खलीफा हूँ, आसिफ खलीफा. आप लोग यहाँ पर जो मीटिंग करे सब बहुत अच्छा लगा, और पहलवानों के लिए जितना भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जितनी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चों को हम अच्छे से अच्छा ट्रेन करेंगे. अगर आप लोग जो भी गद्दे दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ये पहलवानी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट भी है, हिम्मत भी है. और तलासानी श्रीनिवास रेड्डी जो भी करें पहलवान को आगे बढ़ाने के लिए करें, हम सब उनका शुक्रगुजार है. उनका चेयरमैन साहब का, संतोष भाई का, अभिमन्यु, पूरे जितने भी स्पोर्ट्स की హైదరాబాద్ రెజ్లర్స్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ గడ్డం శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఉన్నారు. మాట్లాడదాం. చూసాం, ఇంతమందితో మాట్లాడినాం, ఒక్కరు లేరు, చాలా ఇంతమంది ఫైల్మాన్స్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. చాలామందికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, మ్యాట్ లేవు, ప్రాక్టీస్ చేసుకోనికి ప్లేస్ లేదు, కొన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఇట్లాంటి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఈరోజు మీరు మ్యాట్ ఇస్తారు, గవర్నమెంట్ కానీ ఇంకా ఈ అఖాడాలకు ఎట్లాంటి సపోర్ట్ ఉండాలి శ్రీనివాస్ యాదవ్? ఇది మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగినారు. హైదరాబాద్ అంటే పైల్వాన్లు అంటే హైదరాబాద్. దేశంలో ఎక్కడ ఈ రెజ్లింగ్ అనేది లేదు, ఓన్లీ హైదరాబాద్లోనే. హైదరాబాద్ की पहचान क्या है बोले तो पहलवानगिरी है.
तो कोई आप दिल्ली में जाके कोई आप छाती तनाए तो आप हैदराबाद के पहलवान है क्या पूछते, तो दैट वाज द रिकग्निशन गॉट हैदराबाद। सो आज क्या हुआ, ये सदियों से है ये पहलवानी अखाड़े, ऐसे बच्चे मेहनत करने वाले, इसमें उभर के आने वाले, ये कैसा थे बोले तो ఎట్లా వచ్చిర్రు వీళ్ళంటే చాలా మందికి ఆశయాలు ఉన్నాయి పైల్వాన్లు కావాలని, చాలా యువకులు ముందుకు వచ్చిర్రు. అఖాడా అంటే ఏదైతే ఆ వ్యాయామశాలలు ఉంటాయో అందులో వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ప్రాక్టీస్ చేసే క్రమంలో వీళ్ళకి ఎవరు ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేయలేదు. ఇవాళ పైల్వాన్లు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వ్యాయామశాలలో ఎటువంటి సదుపాయాలు లేవు. సదుపాయాలు లేకున్నా కానీ నాయకులు గుర్తించి కూడా దానికి ఆ బస్తీవాసులు గుర్తించి కూడా వాళ్ళకు ఎటువంటి వాళ్ళకు మేలు చేయలేదు. అంటే ఇది ఒక బీద స్పోర్ట్స్ అయిపోయింది, నేను చైర్మన్ అయినాక అంటే గడ్డం శ్రీనివాస్ గారు నేను మొన్న చైర్మన్ చేసిరు, వీళ్ళందరూ నన్ను చైర్మన్ చేసినాక నేను వీళ్ళ ప్రతిపాదనలన్నీ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దగ్గర గారికి తీసుకొచ్చిన. వీళ్ళకి చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి, మీ పెద్ద మనసు, మీరు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసిండ్రు, నేను కూడా ఉచితంగా విద్యను అందిస్తున్నా వీళ్ళకు. నా కళాశాలలో ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నా వీళ్ళకు వితౌట్ అటెండెన్స్, రాకున్నా వీళ్ళని ఎగ్జామ్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా. వీళ్ళకు నా వంతు కృషి చేస్తున్నా, మీరు కూడా చేయాలి. మీరు రాష్ట్రంలో నగరంలో ఎన్నో గొప్ప పనులు చేసారు. తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నాకు ఏమేమి చేయాలనో చెప్పండి అని అన్నాడు. మేము ఒకటే చెప్పినాం, సార్ మాకు ఒక మ్యాట్ కావాలి. మ్యాట్ అంటే ఏంటి అని అంటే దాని మీద రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. అయితే ప్రతి అఖాడాకు ఒక 20 మ్యాట్లు ఉండాలి. ఆ 20 మ్యాట్లలో వీళ్ళు రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు. అట్లా లేనందువల్ల ప్రాక్టీస్ జరుగుతలేదు, మొత్తం కుంటుపోయింది. సో ఇవాళ ఏంది అంటే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ముందుకు వచ్చి ఏం చేశారు, నేను అన్ని అఖాడాలు అంటే వ్యాయామశాలలో అందులో వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు కదా వాళ్ళందరికీ నేను మ్యాట్లు ఇప్పిస్తా. ఎందుకు కేటీఆర్ బర్త్డేని ఆ రోజు స్పెషల్గా? ఇప్పుడు కేటీఆర్ బర్త్డే అంటే ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు స్పోర్ట్స్కు ఎంతో ఎంకరేజ్ చేసారు. ఇవాళ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి నేతృత్వంలో కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా ఒక అకేషన్ వచ్చింది కాబట్టి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా ఇప్పియాలి అని చెప్పి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి యొక్క ఆలోచన. ఎందుకనంటే ఒక గొప్ప పని జరుగుతూ ఉంది, ఇంత 30 లక్షల వరకు డబ్బులు వేచించబడుతున్నది. అందులో యువకులు విద్యార్థులు చాలామంది స్పోర్ట్స్కి ముందుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. అందులో వచ్చి పెద్ద పెద్ద పైల్వాన్, ఇప్పుడు మీరు అబ్బు పైల్వాన్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు రాజా ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు, ఈయన కూడా చాలా పెద్ద పైల్వాన్, ఈయన పైల్వాన్ పెద్ద ఆంధ్ర కేసరి. సో వీళ్ళందరూ ఏంది అని అంటే చాలా ఒక పర్సనాలిటీ. ఇవాళ ఎంత పౌష్టిక ఆహారం తీసుకున్నా ఇట్లాంటి పర్సనాలిటీ రాదు. ఇలాంటి పర్సనాలిటీ రావాలంటే వీళ్ళు మొత్తము వీళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తారు. పొద్దున 4 గంటలకు లేస్తారు, వ్యాయామశాలలో ఉంటారు, మళ్ళీ సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి వరకు వ్యాయామశాలలో ఉంటారు. వీళ్ళకి వేరే చింతనే ఉండదు, వాట్సాప్ చింత ఉండదు, ఫేస్బుక్ చింత ఉండదు, ఏముండదు, ఎటు డైవర్షన్ గారు కేవలం ఎక్సైజ్. ఒక్కోరు 14 సంవత్సరాలు చేసి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈయన అడిగిన అనుకో, ఈ బాడీ రానీకి కనీసం 14 సంవత్సరాలు పడతాయి. मेरे को मैं 2000 में चालू करा था, मैं 2000 में. సో ఇట్లాంటివి ఏంది అని అంటే 26 ఇయర్స్ అయింది ఈ పర్సనాలిటీ రానికి. అంటే కమిట్మెంటు, చాలా కమిట్మెంట్. కానీ ఇవాళ ఎంత కమిట్మెంట్ ఉన్నా, ఎంత మనము నిబద్ధత ఉన్నా వీరికి ప్రోత్సహించే మనిషికి రావాలి. అట్లాంటి మనిషి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారి రూపంలో వచ్చిండ్రు. కాబట్టి కేటీఆర్ గారు కూడా ఏంది అనంటే స్పోర్ట్స్కి చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగా ఏంది అనంటే ఇవాళ మంచి రోజు వచ్చింది మా అఖాడాలకు. శ్రీనివాస్ యాదవ్ తరఫు నుంచి మేము అన్ని మ్యాట్లు పొందుతున్నాం. అలాగనే నేషనల్స్ ఆడవాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ కూడా వారు ఇచ్చిండ్రు కూడా. సో మరొకసారి నేను హైదరాబాద్ రెజ్లింగ్ అసోసియేషన్ చైర్మన్గా వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ అంటేనే పహిల్మాన్ అంటేనే హైదరాబాద్. జనరల్గా హైదరాబాద్ పైచానే పహిల్మాన్ తోటి ఉంటుంది అనేటువంటిది గడ్డం శ్రీనివాస్ యాదవ్ చెప్తా ఉన్నారు. ఓవరాల్గా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అఖాడాలకన్నిటికి కూడా మ్యాట్స్ ఇస్తా ఉన్నారు. వీటికి సంబంధించి ఇంకా ఏం आप क्या बोले सर? और एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी कंपटीशन हो रहा उसके अंदर जो भी करा रहे हैं, जो भी शहर में ऑर्गेनाइजर, उसके अंदर कैश प्राइज रखना चाहिए. क्यों? जितना ऊपर से जो पहलवान आता, जो उसकी बॉडी जो बनती, उन्हें खाया तो ही बनता. हाँ, कुछ नीचे से ऊपर आ रहा, उसके लिए बहुत जो स्ट्रगल कर लेते आना पड़ रहा. फाइनेंशियल सपोर्ट होना उसको, बड़े लोगों का जैसा कमेटी है, जैसा जो भी गवर्नमेंट भी देखना, गवर्नमेंट भी देखना. और जो कंपटीशन करा रहे हैं
जो ऑर्गेनाइजर कर रहा और कौन सा भी कंपटीशन है तो उसके अंदर कैश प्राइज रखना चाहिए। అంటే క్యాష్ ప్రైజ్ కూడా ఉండాలి, వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనేటువంటి చెప్తా ఉన్నారు. హైదరాబాద్ అంటేనే జనరల్గా ఈ అఖాడాలలో ప్రాక్టీస్ అయ్యేటువంటి రెజ్లర్లకు చాలా కష్టం ఉంటుంది, అన్నీ వదిలేస్తారు, దాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంత బాడీ బిల్డ్ కావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు దాంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ శ్రమ ఉంచాల్సి ఉంటుంది. అన్ని పక్కన పెట్టి ఒకసారి కుటుంబాన్ని, ఆ పర్సనల్ టైంని, మిగతా టైంని అంతా కూడా దానికి కేటాయించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒక గుర్తింపు కోసం, తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయం కోసం వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. అదొక మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంబంధించినటువంటి స్పోర్ట్స్ ఇది, వ్యాయామశాలలో దాంట్లో అఖాడాలో చేసేటువంటిది. సో తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున దీనికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళందరికీ ట్రైన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు వాళ్ళందరికీ రేపు హెల్ప్ చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా కేటీఆర్ బర్త్డే రోజు ఆ కార్యక్రమం చేయబోతా ఉన్నారు. మహిళా రెజ్లర్స్ ఉన్నారు, పైల్మాన్లు. మాట్లాడదాం ఎంత శ్రమ ఉంటుంది, ఎంత ఇందాక స్టార్టింగ్లో మాట్లాడుకున్నట్టు. మీ పేరేం? నా పేరు రోహిణి సత్యశివని యాదవ్. రోహిణి గారు, ఎట్లా దీంట్లోకి ఎంట్రీ అయ్యారు? జనరల్గా రెజ్లింగ్ సైడ్ అమ్మాయిలు అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ రూట్లో వెళ్ళాలనుకుంటారు, కొంచెం సెన్సిటివ్ ఉంటారు, అమ్మాయిలు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు అనుకుంటారు. మీరు ఎట్లా? యాక్చువల్లీ డాడీ విష్ ఉండే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా అండ్ ఫ్యామిలీ నుంచి సపోర్ట్ అవన్నీ లేకుండా. సో డాడీ ఎట్లా అంటే నేను చేయలేదు, సో నా డాటర్నే చేపిస్తా. ఇంకొకటి ఏంటంటే గర్ల్స్ అంటే సాఫ్ట్ సైడ్ ఇది ఉంటుంది. సో గర్ల్స్ అంటే జస్ట్ సాఫ్ట్ సైడ్ అనే కాదు, దే ఆర్ ఈక్వల్ టు బాయ్స్ అనే ప్రూవ్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్తో నన్ను రెజ్లింగ్లో, అది వేరే స్పోర్ట్స్ ఉన్నా రెజ్లింగ్లో జాయిన్ చేయడానికి అది రీజన్. ఎప్పుడు చెప్పిండు మీ డాడీ మీతో, అంటే మీ ఫాదరు మీతో ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుండు? అప్పుడు ఏమనిపించింది? ఎప్పుడు ఎంత ఉండే మీ వయసు? జస్ట్ నాది 9th కంప్లీట్ అయిపోయి నేను 10thలో ఉండే. ఎంత ఉండే వయసు అప్పుడు జనరల్గా? 14-15 years. 13-14-15 years. 14-15. ఏమనిపించింది అప్పుడు? ఓకే అనిపించిందా, లేకుంటే నేను ఎందుకు ఇలా పోవాలి డాడీ, నేను సమ్ డాక్టరో కలెక్టరో లేకుంటే సాఫ్ట్వేర్ సైడో నేను ఇంకా కొంచెం రూట్లో? సో బేసిక్గా ఎవరికైనా ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్, మంచిగా ఒక 7 o'clock 7:30కి లేచి స్కూల్ పోయే వాళ్ళకి నువ్వు మార్నింగ్ 4:30కే లేచి నువ్వు రన్నింగ్ పోవాలి, నువ్వు వర్కౌట్ చేయాలి, కష్టపడాలంటే ఎవరికైనా ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. స్టార్టింగ్లో కొంచెం డిఫికల్ట్. లిటరల్ ఎట్లా అంటే ఏడ్చుకుంటా పోతుండే, నేను ఏడ్చుకుంటా రన్నింగ్ చేస్తుండే, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతుండే. తర్వాత ఏమైందంటే నేను జాయిన్ అయినాక ఒక 3 monthsకి అట్లా డాడీ ఎక్స్పైర్ అయిన యాక్సిడెంట్లో. తర్వాత డాడీ విష్ ఉందని చెప్పి నేను ఇంకా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది 2015 నుంచి. మీరు ఇంట్లో ఎల్డరా? నేను పెద్ద డాటర్, తర్వాత తమ్ముడు చెల్లె ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూ అవుతారా లేదంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్? యాక్చువల్లీ తమ్ముడు, నేను ఫస్ట్ నాకు జాయిన్ చేయాలన్న డాడీ ఇంటెన్షన్ ఉండే రెజ్లింగ్లో. నాకు అప్పుడు నేను గచ్చిబౌలి స్టేడియం వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని గర్ల్ అని ఉండే. సో నాకు ఒక పార్ట్నర్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి తమ్ముడిని కూడా జాయిన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత చెల్లి తను ఇటు టెన్నిస్ సైడ్. సో బేసిక్గా ముగ్గురం స్పోర్ట్స్లోనే. ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? ఎక్కడి వరకు వచ్చారు? మీ ఎయిమ్ ఎంతవరకు దగ్గరలో ఉన్నారు? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు 2015లో స్టార్ట్ చేసిండే. సో దిస్ ఇస్ 2026. నేను నా అచీవ్మెంట్స్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ 20 నేషనల్స్ ఆడాను, ఆల్ ఇండియా అండ్ నేషనల్స్. అండ్ 2 సౌత్ ఇండియా సిల్వర్ మెడల్ ఉంది నేషనల్స్, సౌత్ ఇండియా నేషనల్స్తో. దెన్ 1 సౌత్ ఇండియా నేషనల్స్లో గోల్డ్ మెడల్ ఉంది. అలాగే 4 టైటిల్స్ తీసుకున్నాను. సాకలమ్మ కేసరి, తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కేసరి, మల్లయోద్ధ అది, తర్వాత తెలంగాణ కేసరి. ఫస్ట్ తెలంగాణ కేసరికి ఉమెన్కి టైటిల్ పెట్టారు, పుప్పాలగూడలో అయింది. అక్కడ నేను ఫస్ట్ నేనే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ టైటిల్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్? యాక్చువల్లీ డాడీ విష్ ఉండే ఎట్లా అంటే తెలంగాణలో గర్ల్స్లో నువ్వు టాప్ ఉండాలి అని చెప్పి. సో నాకు ఆఫ్టర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 8-9 years తర్వాత డాడీ విష్ ఫుల్ఫిల్ అయిన హ్యాపీనెస్ ఉండే మెయిన్ అది. ఇప్పుడు మీరు ఎంత వెయిట్ కూడా లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు కదా? యా. ఎంతవరకు మీరు వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయగలరు? అంటే డిపెండ్స్. ఇప్పుడు వర్కౌట్ బట్టి లెగ్స్ అయితే ఒకలాగా వెయిట్ ఉంటుంది, లెగ్ ప్రెస్ అయితే ఒకటి, స్క్వాట్స్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది. సో బేసిక్గా వర్కౌట్స్ బట్టి వెయిట్స్ అనేది ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతవరకు లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు? ఇప్పుడు సింగిల్ హ్యాండ్తో కానీ 2 handsతో కానీ? ఇప్పుడు బైసెప్ కర్ల్స్ ఇట్లా అయితే సింగిల్ హ్యాండ్తో నేను ఒక 15 kgs చేస్తాను. అదే లెగ్ ప్రెస్ అయితే నా మాక్సిమం 310 చేశాను. 310 kgs. 310 kgs చేశాను లెగ్ ప్రెస్ ఇట్లా. 310? ఓకే. అంటే నాలాంటి వాళ్ళకి 5 మందిని కొట్టేసి ఈజీగా. నాలాంటి వాళ్ళకి 5 మందిని కొట్టేసి అట్లే ఉండే. అది వేరే ఇది వేరే. అంటే జనరల్గా చెప్తున్నా, మనకి జిమ్లో చేసే వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉండదు. మన రెజ్లింగ్ది కాబట్టి ఇండియన్ వర్కౌట్స్ మనకి సపాటి అని ఉంటుంది, డన్ ఉంటుంది, డన్లో తర్వాత ఇండియన్ పుషప్స్ అనవచ్చు. తర్వాత స్క్వాట్స్ అంటే మనకి ఫుల్ స్క్వాట్స్ ఉంటుంది దీంట్లో, బయటకు అని చెప్పి. ఇప్పుడు హ్యాబిట్స్ ఏముంటాయి? మోస్ట్లీ ఎట్లా అంటే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటుంది, ఎట్లా అంటే మిల్క్ కానీ, కర్డ్ కానీ, గీ కానీ, బేసిక్గా మొత్తం డిపెండ్స్ అపాన్ లైక్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఏది ఉంటుంది కదా. జనరల్గా ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే జనరల్గా బయట మొత్తం జంక్ ఫుడ్, తర్వాత డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్, ఇట్లా ఈ కల్చర్ పెరిగిపోయింది కదా, అట్లాంటి వాళ్ళకి అమ్మాయిలకు ఏం చెప్తారు?
సో బేసిక్గా ఈ రెజ్లింగ్ అనేది మొత్తం దేశీ ఫుడ్ ఉంటుంది మనకి. గీ కానీ, మిల్క్, కర్డ్ కానీ, లేదా చికెన్ కానీ, ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ ఉంటే చికెన్, ఎగ్స్, బనానాస్, ఫ్రూట్స్, మొత్తం ఈ ఫుడ్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అనిపిస్తుందా పానీపూరి చాట్ అట్లా కొంచెం మా డిఫరెంట్ వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది. అది ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ టైంలో మొత్తం ఈ జంక్ ఫుడ్ అనేది మొత్తం అవాయిడ్ చేస్తాము. కానీ ఇప్పుడు మనిషి అన్నప్పుడు అనిపిస్తుంటారు కదా, ఎప్పుడో ఒక్కసారి, బట్ నాట్ ఫ్రీక్వెంట్గా కాదు. అలా చాలా హ్యాపీ మీతో మాట్లాడినందుకు. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్యూచర్లో. ఇంకొక అమ్మాయి కూడా ఉంది, ఆమెతో కూడా మాట్లాడదాం. ఇందాక మీతో క్రిస్పీగా ఏం చెప్తాం? ఉమెన్స్కి మన దగ్గర నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఉమెన్స్ టీం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతోనే నేను ఇప్పుడు మీ ముందుకు వచ్చాను. అండ్ నా ముందు మీకు ఏమేమి ఇంతవరకు ఎన్నో పార్టిసిపేట్ చేశారు? ఎంతవరకు మీ ఎయిమ్ రీచ్ అయ్యే లైన్లో ఉన్నారు? ఇప్పటివరకు ఏమైనా రీచ్ అయ్యారు? అనుకున్నది సక్సెస్ అయిందా? యా, నేను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేషనల్కి 15 నేషనల్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. అండ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కేసరి టైటిల్ హోల్డర్ని నేను. అండ్ ఆల్ ఇండియా యూనివర్సిటీకి కూడా నేను సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఇంకా రెజ్లింగ్ మ్యాట్ గురించి కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వండి అంతే. శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు చూసారు కదా, వాళ్ళు ఆడపిల్లల్లా లేరు, ఆడపుల్లుల్లాగా ఉన్నారు. మీరు కరెక్ట్ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు ఏంటంటే మన పురుషులల్లో హైదరాబాద్ పైల్వాన్లా గుర్తింపు పొందినరు. ఇప్పుడు రాబోయే రోజులలో అమ్మాయిలు కూడా పైల్వాన్గా గుర్తింపు పొందుతారు. ఎందుకు అనంటే నిజంగా చెప్పాలి, క్రమశిక్షణకు మారు పేరు పైల్వాన్గిరి. పైల్వాన్ అనే వర్డ్ అనాలి అంటే అది డాక్టరేట్ కన్నా పెద్దది. ఎందుకు అనంటే మీరు ఒకసారి ఊహించండి, వీళ్ళందరూ 3 గంటలకు లేస్తారు, లేచి 4 గంటలకు అఖాడాలు వస్తారు, అక్కడ అంటే వంశాలు వస్తారు, వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అడిగినారు మీ ఆహార లక్షణాలు ఏముంటాయి అంటే, వాళ్ళు జంక్ ఫుడ్కు దూరం ఉంటారు, వాట్సాప్కు దూరం ఉంటారు, ఫేస్బుక్కు దూరం ఉంటారు. ఇవాళ ఎవరైనా కనబడతారా? అట్లా ఏదన్నా మహిళలు కనబడతారా? ప్రతి ఇంట్లో అసలు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడే ఇలా సెల్ ఫోన్ల యుగం ఇది. అట్లాంటిది వీళ్ళంతా త్యాగం చేసి, వాట్సాప్, సెల్ ఫోను అంతా త్యాగం చేసి ఇవాళ కేవలం ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక నిబద్ధత, నేను పైల్వాన్ కావాలి. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, యాదవ్ ఏం చెప్పింది, మా నాయన కళ, ఆమె సహకరించింది. ఈ అమ్మాయి వీళ్ళ పేరెంట్స్ కళ, వీళ్ళు సహకరించిండ్రు. అంటే పేరెంట్స్ కళ అంటారు అంత ఈజీ, కానీ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఒక ఎంబీబీఎస్ కన్నా, ఒక గ్రూప్స్ కన్నా, ఒక పిహెచ్డి కన్నా, అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టం వీళ్ళు పడతారు. ఇంకోటి మీకు చెప్పాలి, సైకలాజికల్గా వీళ్ళు చాలా కంట్రోల్గా ఉండాలి. ఎటువంటి డిట్రాక్షన్కి పోవద్దు, ఎక్కడ ఆకర్షణలకు లోన్ కావద్దు. దానివల్ల ఒక నిబద్ధత కూడుకోవాలంటే యూ కాంట్ ఇమాజిన్, మీరు అసలు ఇమాజిన్ చేయలేరు. మీరు ఎట్లయితే ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ వృత్తిలో ఉంటారో అన్నీ చాలా మటుకు త్యాగం చేసే ఉంటారు ఒక వృత్తిలో. ఇందులో ఏంది అని అంటే మాటలు ఇలా నడవయిన్లా, ఓన్లీ యాక్షన్. మాటలతో చాలామంది చాలా చేయొచ్చు, కానీ యాక్షన్ అంటే బాడీ ప్రజెంట్ చేయాలి, మైండ్ ప్రజెంట్ చేయాలి. అప్పుడు వ్యాయామశాలలో వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తే ఇలాంటి పైల్వాన్లు తయారవుతారు. సో నేను ఆర్టీవీకి ఒకటే చెప్తున్నా, ఇలా నేను హైదరాబాద్ చైర్మన్గా మీకు ఒకటే విన్నపము, ఎందుకంటే ఇలా తలసాని గారు చాలా హెల్ప్ చేసారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా ఒక అఖాడాలో ఉన్నటువంటి సదుపాయాలను, వాళ్ళ కష్టాలను, వాళ్ళ కృషిని, వాళ్ళ నిబద్ధతను కూడా గుర్తించి మీ ఆర్టీవీలో ఇది ఒక మంచి ప్రచారం ఇవ్వాలని మీకు కోరుతా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు త్వరలోనే ఆర్టీవీ ఆధ్వర్యంలో అఖాడాలను సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు, అక్కడ ఎట్లుంటుంది, ప్రాక్టీస్ ఎట్లా చేస్తారు, ఎంతమంది ఉంటారు, ఎన్ని గంటలకు వేస్తారు, 1 డే మొత్తం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ అంతా చూపించే ప్రయత్నం చేద్దాం. చూసారు కదా, మహిళలు, అమ్మాయిలు ఒక స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకొని తల్లిదండ్రుల కళను సాకారం చేయడానికి మార్కెట్లో దిగినటువంటి పరిస్థితి. 312 కిలోలు, 320-30 కిలోలను కూడా వెయిట్ లేపగలిగేటువంటి స్టామినా, అంత శరీర దారుఢ్యత, మనోస్థైర్యాన్ని కల్పించుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. సో ఇది కేవలం గుర్తింపు కోసమే కాదు, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం కూడా అవసరం. అందరికీ మెడల్స్ రాకపోవచ్చు, అందరికీ ప్రైజులు రాకపోవచ్చు అనుకున్నటువంటి వారికి, కనుక 1, 2, 3 ఉంటాయి ప్రైజులు 100 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తే. కానీ ఒక మనోధైర్యం ఉంటుంది, శారీరంగా దారుఢ్యం పెరిగేటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా హెల్ప్ చేయాలి ప్రభుత్వం కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ అనేటువంటి డిమాండ్ కూడా ఉంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ జాఫర్తో మధు మల్కేడ్ గారు, హైదరాబాద్.